اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو میں شاہ صاحب کا بیت آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں اس کی تشریح بھی کروں گا۔ اگر آپ اسے اسلام کے روح کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ لگے گا۔ بیت یوں ہے کہ سکیں کو سلام کے کریں کون سلام، سکیں کو سلام کے کریں کون سلام، بیا در تن حرام ای در جنی دیکھیو۔ اس بیت کی ظاہری میننگ تو یہی ہوتی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سامنے جو بھی شخصیت آئے وہ تجھے سلام کرے، کیونکہ انسان میں ایک انا ہے کہ کوئی آگے سامنے آئے تو وہ سلام کرے تو اسے اچھا لگتا ہے، وہ خود سلام کرنے کی پہل نہیں کرتا۔ اگر وہ سمجھے کہ جو اس میں ہے وہی آگے والے کے اندر ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے اپنے اندر، میں تمہارے اندر ہوں۔ اٹ مینس کہ اگر وہ انسان یہ سمجھے کہ میں جسے سلام کرنے جا رہا ہوں وہاں پہ کون ہے، وہ ذات ہے جس کے ہم متلاشی ہیں، اس کے رحم و فضل کے بارے میں ہم سوچتے اور التجا کرتے رہتے ہیں۔ تو جناب، اگر کوئی بھی شخص اپنے دل میں یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے سلام کرے، پہل کرے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ میں اگر پہل کر کے سلام کرتا ہوں، کسے سلام کرنے جا رہا ہوں، اگر اس راز کو پالے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کو فائدہ ہوگا اور اس کو اللہ تبارک و تعالی سیدھی راہ عنایت کر دیں گے۔ یہ تو تھی اس کی ظاہری میننگ جو سامنے بہت سے لوگوں نے اس کی میننگ کی ہے۔ اس کی تصوف کے لحاظ سے اور قرآن اور حدیث کی روح سے میننگ بنتی ہے کہ دین اسلام اصل میں ضابطۂ اخلاق ہے سلامتی کا، سلامتی کا دین ہے اسلام۔ تو اس روح سے سائیں لطیف سرکار فرماتے ہیں کہ ہر کوئی جاندار تخلیق خداوندی جس کو تخلیق کیا اللہ نے، وہ اپنی ہی سلامتی چاہتا ہے، ہر صورت میں اپنی سلامتی چاہتا ہے، وہ چاہے جانور ہو یا انسان۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے سمجھ آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ تو اگر کسی کی سلامتی چاہتا ہے تو میں اللہ تمہاری سلامتی چاہتا ہوں۔ اس بنا پہ شاہ صاحب نے کہا ہے سکیں کو سلام کے، تم ہمیشہ ترستے رہتے ہو، متلاشی ہو، تمہیں یہ خیال ہے کہ تمہاری سلامتی رہے، ہر معاملے میں، دنیا داری میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر طرح سے سلامتی تم اپنی ہی چاہتے ہو۔ مگر اگر تم یہ سمجھو کہ اگر تم کسی اور کی سلامتی چاہتے ہو تو اللہ تمہاری سلامتی چاہتا ہے۔ تو انسان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تخلیق خداوندی کی سلامتی چاہو ہر صورت میں۔ اس لیے سلامتی کا سبق اگر کوئی سمجھ جاتا ہے، ہر چیز کی سلامتی چاہتا ہے، تو اللہ اسے ہر حال میں سلامتی دیتا ہے۔ تو انسان کو اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو دوسری باتوں کو
छांट पटक करना, ढूंढना, दूसरे मामलात में पढ़ना, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सलामती का सबक यही है कि अपनी सलामती तो तुम चाहते हो मगर गैर की नहीं। अगर तुम ये समझ जाओ कि उसकी सलामती चाहने से, उसकी सलामती करने से मेरी सलामती है, तो ये फ़लसफ़ा तसव्वुफ़ में तुम्हें समझ में आ जाएगा इस्लाम के रूह से। तो उम्मीद करता हूँ कि इंसान इस बात को समझने की कोशिश करेगा। आपने समझा होगा, अगर अल्लाह के फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ने कहा है कि जान को आज़ाद करना तुम्हारे जान की सलामती, जान का कसास देना तुम्हारे जान की सलामती। तो बहुत से आप चीज़ों को देखें कि अगर आप गुलाम को आज़ाद करते हैं तो जान को आज़ाद या सदका देना या उसको आप आज़ादी देना, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सलामती, आज़ादी खातिर रखता है। इस लिहाज से अगर हम सोचें कि जी सदका दीजिए, सदका देते हैं, तो अगर एक जान का सदका देते हैं तो आपकी जान को तक़वियत के लिए अल्लाह ने रास्ता बताया। जिस जानवर को आप अल्लाह के नाम पे ज़िबा करते हैं तो अल्लाह उसके बदले में आपकी सलामती चाहता है। तो इसलिए इस फ़लसफ़े को समझना कि मैं सलामती तो चाहता हूँ हर हाल में, कि मुझे परेशानी ना हो, मुझे बीमारी ना हो, मुझे हादसात ना हो, मैं सही रहूं, ज़िंदगी सही गुजारूं। तो मैं क्या करता हूं, मुझे ये करना चाहिए कि मैं दूसरों की सलामती का ख्वाह हूं, दूसरों की सलामती चाहूं, तो ही मैं सलामती पा सकता हूं। तो इसीलिए शाह साहब ने कहा, सिक्की को सलाम के करी कौन सलाम, ब्यादर तन्नाराम ही जंदी चारदिनी देखियो। मीन्स तुम अगर चाहते हो सलामती, हर कोई चाहता है, मगर तुम सलामती चाहते नहीं हो दूसरे की। अगर तुम ये सलामती दूसरे की चाहने समझने लगोगे तो तुम्हें किसी और फ़लसफ़े या मज़मून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस्लाम ने इंसान को सलामती का सबक दिया है। दीन इस्लाम ऐन इंसान की सलामती का कानून है। दीन इस्लाम, आप किसी भी किताब, किसी भी रूह से इस्लाम को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो सूफ़ी हमेशा कोशिश करता है कि वो आगे वाले की सलामती करे, आगे वाले को सलामती पहुँचाए, आगे वालों को कभी किसी को नुकसान ना दे, नुकसान से बचाए। तो इस ये फ़लसफ़ा अगर आप करेंगे तो दूसरे को फ़ायदा देंगे तो आपको फ़ायदा, दूसरे को नुकसान से बचाएंगे आपको नुकसान से बचाएगा अल्लाह, दूसरे को किसी मुसीबत से बचाएंगे अल्लाह आपको मुसीबतें हटा देगा। तो ये फ़लसफ़ा समझने के लिए शाह साहब का ये शेर, अगर इसको थोड़ा गौर करके समझने की कोशिश करेंगे कि आदम तेरी सलामती इसमें है कि तू दूसरे तख्लीक़ खुदाबंदी की सलामती चाह, यही तेरे लिए बेहतर है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि इस फ़लसफ़े को, इस बात को पॉजिटिव लेंगे, इसमें कोई फ़िरकावरियत या किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको समझ आता है तो बेहतरीन, नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं। हमारा काम आप तक मैसेज पहुँचाना है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह हर इंसान को सलामत रखे, तख्लीक़ खुदाबंदी को सलामत रखे। इस सलामत रखने की ख्वाहिश में इंसान को खुद सलामती मिलती है। लिहाजा आप इस बात को समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप समझने से पॉजिटिव सोचेंगे। या रब्बिल आलमीन, तू फजल फरमाए मालिक, तू करम कुर्ब फजल फरमाए। मेरे मालिक तू बचा हर किसी को मुसीबत, परेशानी, हादसा से, शैतान के शर, जिन्नात के शर से। मौला तू मालिक है। रब्ब ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इस मैसेज सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।